बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन तुसी वेख रहे हो रहमानी न्यूज़ ते मैं वां ताड़ी एंकर फौजिया भट्ट ते जिस तरीके नाल मैं ताड़े नाल वादा कीता है कि मैं फ़न दी दुनिया दे प्रोग्राम ताड़े नाल लैके आनी आ ते फ़न दी दुनिया खाली ओही नहीं हुंदी जेड़े सिर्फ आर्टिस्ट हुंदे ने गाण वाले हुंदे ने ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਦ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਆਬਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਕਦੋਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਚੌਧਰੀ ਇਰਫਾਨ ਪਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ कि ਜਿਹੜੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਦਰ ਜੱਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਣੇ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ अस्सलाम वालेकुम की हाल चाल है जी वालेकुम सलाम जी पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जी रहमानी न्यूज़ का मैडम ਤੁਹਾਡਾ बहुत शुक्रिया कि तुसां इज्जत अफजाई और एडी मुहब्बत और चाहतां ਦਾ इज़हार किया बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ थैंक यू सो मच जी ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਮੇਰੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਾਗ-ਬਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੀ ਯਕੀਨ ਕਰਿਆ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਲਚਰ और यंग होने के नाल दुनिया में दिखाया तो मैं कह रही हाँ कि इस तरह के काम बहुत कम लोग करते हैं तो ये ख्वाहिश और ये जज्बात तुसी ज़रा अपने बारे में नाज़रीन नूं दसो कि किस तरह है सब ने पहले तो मैडम मैं थोड़ी हौसला अफजाई और जी तुसी इनकरेजमेंट की मैं तो बहुत मशहूर हाँ शुक्रगुजार क्योंकि अजकल साडा अलमिया कौम का कि असीं तनकीद बराए तनकीद ज़्यादा करने जी बिल्कुल और असीं बड़ी कंजूसी बरतने अगर कोई अच्छी चीज़ जी काबिल सताइश हो जिन्होंने सराया जाए वो बड़ी असीं कंजूसी बरतने तो वो बड़ी फरागदरी का मुजाहरा किया पहले तो मैं इसका शुक्रगुजार हाँ थैंक यू सो मच दूसरा उस हवाले पूरी दुनिया के अगर तुहाडा एक्सपोजर अगर तुसीं वेखदे हो पूरी दुनिया तो दुनिया के जिहड़ियां भी कामयाब तरीन कौमां ने अपनी जिहड़ी रित है अपना पिछोकड़ है अपनी जिहड़ी आबाओ-अजदाद का जिहड़ा वे ऑफ लिविंग है रहन सहन का तरीकाकार है अपना विरसा अपनी सकाफत अपना कल्चर है जी उन्होंने जिंदा रखते हैं अपनी जिहड़ी जुबान है माँ बोली वो प्यार करते हैं लेकिन साडी बदकिस्मती आ है कि साडा जिहड़ा है अपना पाकिस्तान और खास तौर पर जिहड़ा चढ़दा पंजाब है जी चढ़ते पंजाब के पता नहीं किस चीज़ का अस कम तरीके से अपने आबाओ-अजदाद का जो अपना रेतल है अपना खान पीन है अपना विरसा है अपना पाना लाना है वो सारा भुल के असी जो मगरबी जी रवायात ने उन्होंने असी अपना के बड़ा प्राउड फील करने तो मैं कोशिश की कि वो अजकल के दौर के साड़ी आबाओ-अजदाद की जी साड़ी इकदार ने अखलाकी उन्होंने तो साड़ी आने वाली नस्ल जी दूर हो गई उन्होंने आशना कराने वास्ते थोड़ी जी छोटी जी कोशिश की है जी उस बारे मैं प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जी कोशिश नहीं की थी तुसी वाकई ही बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया वे और सानू लोगों नू इहो जे इंसानां दी ज़रूरत है इहो जे जेड़े बच्चे ने क्योंकि मेरे हिसाब दे विच अज दी माँ थोड़ा अपने दिमाग नू गलत साइड दे उत्ते लै गई है क्योंकि माँ ने ही बच्चे नू अपनी रैतल बैतल के बारे दसना लेकिन मेरे हिसाब दे विच मैं जो लोगों नू वेखनी हाँ तो मैं अज दी औरत नू वेखनी हाँ कि वह अपने बच्चे नू कहेगी अगर वो पंजाबी बोलने की कोशिश करे क्यों बाप दादा जिहड़ा वे वो पंजाबी ही बोलते हैं लेकिन उन्होंने गुस्सा चढ़ता है कि मेरा सस सहुरा जिहड़ा बच्चे का दादी दादा वे ਉਹਦੇ ਨਾਲ पंजाबी क्यों बोल रहे हैं वो ਉਹਦੇ ਨਾਲ उर्दू बोलेगी और क्योंकि उर्दू साड़ी कौमी ज़बान है असीं बुरा नहीं कहांगे लेकिन मादरी ज़बान नूं अपने कल्चर नूं असीं बहुत पिछे छड्ड रहे हैं और यह पैगाम मैं कैमरे के जरिए ही लोगों नूं देना चाहांगी और मेरे हिसाब दे विच वो जिहड़ा बच्चा वे वो अपने ददियाल तो बहुत दूर हो जाता है इहदे बारे तुसीं की कहोगे जी मैं थोड़ी गल अगे बढ़ावा पर मैं बिल्कुल इतफाक करना जी अब साड़ी अलमी और बदकिस्मती है जी जी माँ बोली जी मावां ने आबियारी करनी है जी अपनी कौम और अपनी नस्ल ने जिन्हें अगे नस्लों परवान चढ़ानिया ने जिवें वो अपनी माँ बोली ना डिस्करेज करनगियां हौसला शिकनी करनगियां बच्चों और कहनगियां कि पंजाबी बेटा ना बोलो बदतमीजी के जुमरे च लैनगियां तो फिर इदों वड्डी साडी बदकिस्मती नहीं हो सकती मैं समझना कि साडी पेरेंट्स नूं साडे जिहड़े जिवें आउण वाले साडे जिहड़े आबाओ-अजदाद सन सानूं उन्हां विरासत दे विच साडी तरबियत कीती है साडा जिहड़ी आ जनरेशन है एज ए पेरेंट्स वालदैन साडा फर्ज बनता चाहे एज ए बाप चाहे एज ए माँ साडी जिहड़ी जनरेशन है उन्होंने ट्रांसफर करिए अच्छी और पॉजिटिव चीज़ां जो पूरी दुनिया के अगर तुसीं वेखोगे कि फ्रेंच ने फ्रांस के लोग ने इटैलीयन ने जर्मन ने जैपनीज़ ने कोरियन ने उस तो बाद मिडल ईस्ट अरेबिक ने
ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮੁਲਕ ਹਮਸਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣੇ ਸਕਾਫਤ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਰਿਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ ਲੋਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੁਸੰਨਫ ਨੇ, ਅਦੀਬ ਨੇ, ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਨਫਰਾਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਇਜਤਮਾਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਰਬੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ ਉਰਦੂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ੁਮਰੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਬਦਬਖਤੀ ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਅਲਮੀਆ 'ਚ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਸ਼ਤੋ ਹੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਉਰਦੂ ਬੋਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ਤੋ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ, ਸਭ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀਏ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਤੇ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਹੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੱਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਰਫਾਨ ਪਿੰਡਰ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫਾਨ ਪਿੰਡਰ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਜੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੋਈ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਰਫਾਨ ਪਿੰਡਰ ਹੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਉਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਔਰ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਔਰ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਚੂँकि ਮੈਂ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਈ ਬਰਥ ਹੀ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਦਾਦਾਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਸਨ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਰਾਚੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਓ TV ਉਦੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ 2003 'ਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਮਾਡਲਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਨਸਲਿਕ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਯੰਗ ਜਿਹਾ ਲੜਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟਾਪ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬੇਟਾ ਆ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਘੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਦੁਆ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹਯਾਤ ਘੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਜੱਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੱਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਜੀ। ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅਖਲਾਕ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਖਲੂਸ ਵੰਡੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 36 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੱਟ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਰਵਾਬਤ ਜੋ ਮੋਲਾ ਜੱਟ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਪਿਆਰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਬਲਕਿ ਸਲੋਗਨ ਕਿ ਅਮਨ ਕਾ ਪੈਗਾਮ ਜੱਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ 36 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੱਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡੀਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਦਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ।
ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਠਹਿਰਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਵਸੀਤੇ ਕੌਮ ਸਾਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਬਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਖੁਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1 ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪਲੋਜਰ ਜਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 3 4 5 ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਉਹ 4 5 ਸਾਲ ਬੇਸਿਕ ਤਰਬੀਅਤ, ਐਟੀਕੇਟਸ, ਮੈਨਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਬਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਕੱਪੜੇ ਕਿਵੇਂ ਵੇਅਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਿਵੇਂ, ਵੱਡੇ ਦਾ ਅਦਬ, ਛੋਟੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਫਕਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਰਬੀਅਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੇਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਮੈਡਮ ਅਲਮੀਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਜ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਡਬਲ ਸੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹੀਏ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ weight ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਡਬਲ ਵਜ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤਰਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ 15-16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਸੀਤੇ ਕੌਮ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਊਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਸੀਤੇ ਕੌਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਮੀਆ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਲਮੀਆ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਗ ਵੀ ਭਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤਾਲੀਮ ਵਿਕਾਊ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਅੱਲੇ ਆਫਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਕਸਟਮਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਲੈਣ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨਾ ਲੈਣ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਤਾਲੀਮ ਸਿਰਫ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ, ਤਾਲੀਮ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੀਆ ਮਾਸ਼ ਤੇ ਅਸੂਲ ਵਾਸਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਲਮੀ ਔਰ ਐਸ ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਜਦੋਂ ਆ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਰੀਆ ਮਾਸ ਵਾਸਤੇ, ਟੁੱਕਰ ਦੀ ਬਰਕੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਜਾਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਟੁੱਕਰ ਹੀ ਕਮਾਣਾ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹਮਾਰੀ ਅਖਲਾਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲੀਮ ਦਵਾ ਰਹੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇਗਾ ਦੌਲਤ, ਸ਼ੋਹਰਤ, ਇੱਜ਼ਤ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੌਧਰੀ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਯੰਗ ਹੋ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਨਏਜਸ 'ਚ ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਕਤ ਵੇਖਿਆ ਵੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਕਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 16 17 18 ਸਾਲ ਦੀ ਪੋਦ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨੂੰ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੀ ਵਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੌਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਖੁਦਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਮਾਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਬਨਿਸਬਤ ਇਹਦੇ ਕਿ ਇਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਤਕਲੀਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਬੈਠੇ। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਸਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਔਰ ਅਲਮੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਇਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਐਂਡਰਾਇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਇੱਕ ਵਨ ਵਰਲਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਪੈਲੀਟੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਰੇਤਲ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਅਖਲਾਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਖੁਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਲਾਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਮੀ ਵਿਰਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਰੀਬ ਆਓ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰੋ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡਰਾਇਡ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨੇ ਐਡਿਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਡਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਸਕੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫੈਮਲੀਜ਼ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੂਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਜੀ, ਨਾਮ ਨਿਹਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣਾ ਤਨਹਾਈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਫਸਿਆਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, 10 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, 1000 ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਵੜੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਨ, ਇਦਾਰੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਦਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰਾਰਵੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਰਾ ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਖੁਦਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਵਰਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਖਲਾਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਰੇਤਲ ਤੋਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਫਾ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ। ਪਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟਰੋਂਗ ਸਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਔਰ ਮੈਂਟਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਅਰ ਨੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ਼ਮੂਲ ਮੇਰੇ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹੈਲਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਨ, ਵਰਕਆਊਟ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜੰਕ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਪਰੇ ਜ਼ਹਿਰ ਆਲੂਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ। ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। 80% ਜਿਹੜਾ 80% ਬਾਡੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਔਰ 80% ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੀ ਕਰਨੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ ਤੱਕ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਾਊਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੇਹੰਗਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਊਡ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਹਦਾ ਵਰਕਆਊਟ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਆਪਨੇ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਖਾਣੀ, ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਖਾਣੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੰਗਮ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕਆਊਟ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜੀ ਭਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੈਦਾਨ ਆਬਾਦ ਸੀ, ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਉਹ ਬੇਸ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇੰਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਲੂਡੋ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੂਜ਼ੇ 'ਚ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਕੂਜ਼ੇ ਦਰਿਆ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕੂਜ਼ਾ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਕਿਆਮਤ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮੁਆਕਿਬ ਮੈਡਮ ਨੇ, ਨਾ ਪਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨੇ, ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਸੱਸੀ ਬੱਚੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਂਭਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਵੱਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਬ ਜਿਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇੱਕ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਵਰਕਆਊਟ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੈਂਟਲੀ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਗਡੋਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਆਊਟ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹੈਲਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਕ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਔਰ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਵੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਵਡੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈਏ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਕਤ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਰਫਾਨ ਭਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਦੇ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।